सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम च अज गल BSF दी। BSF नूं मिली ताकत दी, ऑल पार्टी मीटिंग दी ते एकजुटता दी। जी हाँ, BSF नूं मिली ताकत ने पंजाब दे विच अजिही सियासी तकरार शुरू की है। फिलहाल मामला ठंडा हुंदा नजर नहीं आ रहा ते बयानबाजी तो शुरू होया मामला ऑल पार्टी मीटिंग तो हुंदा होया हुण विधान सभा दे विशेष इजलास तक पहुंच रहा है। गल BSF नूं मिले अधिकारां दी करांगे, पर सवाल है कि इस नाल फर्क की पै रहा है जो BSF नूं वध अधिकार दिते गए ने, कि पंजाब पुलिस दे काम नूं असर पै रहा है ते दूजा BSF दे नूं की उसदा फायदा होएगा, उसदे काम दे विच की अंतर आएगा। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों केंद्र दे वल्लों लए गए फैसले ते सूबे इतराज जता रहे हैं कि वाकई देश च संघी ढांचे का संघ घुटिया जा रहा है जां केंद्र तो लैके स्टेट तक सिर्फ सियासत ही हो रही है। हुण चन्नी सरकार BSF वाले मुद्दे ते सैशन बुला रही है, तो सवाल यह भी है कि विधान सभा च केंद्र के फैसलों ते ब्रेक लगाउण दा की विधान सभा नूं स्टेट नूं अधिकार है। तो सियासी पार्टियां नूं भी सवाल है कि इस मुद्दे ते की पार्टियां अपनी पार्टी लाइन वाला बॉर्डर टप्पणगियां। अज करांगे ऑल पार्टी मीटिंग तो बाद BSF मुद्दे ते ऑल पार्टी डिबेट। BSF की हद 50 किलोमीटर ਵਧਾਉਣ ਦੇ फैसले के खिलाफ बीजेपी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ विधान सभा का सैशन है जिहड़ा वो बुलाया जाएगा। आल पार्टी मीटिंग तो बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बीजेपी पंजाब में जित नहीं सकती, इसलिए BSF की वरतों करके राष्ट्रपति राज वर्गी स्थिति लियाना चाहती है। सिद्धू का इल्जाम है कि BSF वालों पश्चिमी बंगाल दे विच अणमनुखी वतीरा किया गया है, जिस दे सिद्धू वालों अंकड़े पेश किए गए। 240 केसेस ने accusing the BSF of extra judicial torture. Such cases ने of extrajudicial execution खत्म मारते। Why is this happening in Punjab? अकाली दल ते आम आदमी पार्टी दोहां ने विधान सभा का स्पैशल इजलास बुलाए जाने की हमायत की है, पर नाल ही चन्नी सरकार नूं नसीहत भी दी है, जबकि बीजेपी आल पार्टी मीटिंग की जरूरत ते सवाल खड़े कर रही है। हुण लोग ये पुछदे ने मुख मंत्री चन्नी साहब नूं कि सर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਤਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਤੀ ਕੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਬਲ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ISI ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ BSF ਤੋਂ? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ते विश्वास नहीं है? पंजाब विधान सभा के इजलास के विच BSF के नाल किसानी मुद्दे ते मता पास करके खेती कानून रद्द किए जाएंगे। फिलहाल इजलास कदों बुलाया जाएगा इसकी तरीक तय नहीं की गई, पर एक गल साफ है कि खेती कानूनों तो बाद हुण एक होर मसले ते केंद्र ते पंजाब सरकार आमो सामने खड़े ने। चंडीगढ़ तो रोहित बांसल, न्यूज़ 18। तो चर्चा करेंगे BSF के मुद्दे उत्ते बहुत सारे इशूज ने, क्योंकि BSF ते आपां गल पहलां भी कर चुके हैं कि किस तरीके नाल BSF का अधिकार बढ़ाया गया ते उसते सियासत हो रही है। पर अज चर्चा इस गल दे उत्ते कि ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए कि एकजुटता पंजाब दीयां सियासी पार्टियां च नजर आई है। ते दूजी गल भी क्योंकि विधान सभा का विशेष इजलास सदन का जिक्र किया गया कि उस विधान सभा के विशेष इजलास के नाल जो केंद्र का फैसला है उसके उत्ते ब्रेक लग सकेगी या सिर्फ दबाव ही पाया जा सकेगा। सवाल मतियां नूं लैके है कि मतियां दे जरिए कि यह मुद्दा सुलझ सकता है। इस दे उत्ते चर्चा करांगे। सब तो पहलां तुहाडा तारुफ करवाने अज दे मेहमानां दे नाल, जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं इस चर्चा दे विच शामिल होण दे लई। साडे नाल कांग्रेस नूं रिप्रेजेंट करनगे अर्शप्रीत सिंह जी। अर्श जी बहुत बहुत स्वागत है। अर्श जी एडवोकेट ने, सीनियर लीडर ने कांग्रेस दे, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल अनिल सरीन साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ? ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ BSF ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ। ਅਰਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ BSF ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਟ ਤਾਂ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ BSF ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗੈਸਟ ਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ 1968, 1969, 1973, 2012, 2014 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ CRPC ਔਰ ਅਦਰ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। 2012 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ BSF ਕੋਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਪਾਵਰਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਲੀਗਲ ਸੀਗੀਆਂ
ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਇਲੀਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਬਟ ਹੀ ਮਸਟ ਨਾਟ ਟੈਲ ਲਾਈ ਟੂ ਦ ਪਬਲਿਕ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਜੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਅਗਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟਰਰੀਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਥੋਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ देयर इज नो मोर क्लैरिटी इन द लॉज लेफ्ट बिकॉज डिबेट डिस्कशन होनी पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਗੀ। यू सी देयर इज अ पैटर्न टू इट। फार्म लॉज देख लो, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुई। आर्टिकल 370 नो डिबेट डिस्कशन हैपेंड। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ट्रिपल तलाक एंड व्हाट नॉट, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਸ਼ਵ ਇਟ ਡਾਊਨ ਦ ਥਰੋਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਰ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ। 139(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 139(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। 139(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੱਸੋ 2012 ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿੱਤੀ, 1973 ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿੱਤੀ, 1969 ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿੱਤੀ, 2014 ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿੱਤੀ? ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਕਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਜੁਡੀਕਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਈ ਨੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਪਾਵਰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਸਰ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਏਰੀਆ ਵਧਿਆ, ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਰਡਰਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਸੀਨ ਬਿਫੋਰ, ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਡਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਲਾਇਰ, ਡੋਨਟ ਟੈਲ ਲਾਈ ਟੂ ਦ ਪਬਲਿਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਯੂ 2021 ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵਾਈ ਹੈਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ? ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਸ਼ਵਿੰਗ ਇਟ ਡਾਊਨ ਦ ਥਰੋਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਟਨ, ਹਾਂ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣ, ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ, ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਠੰਡਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, 1969 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? 22 ਜੁਲਾਈ 1969
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। Whereas the central government is of opinion that the purpose of specified section clause 1, clause 2 of subsection 1 of 139 BSF Act, an officer of the rank corresponding to that of lower rank is empowered under the CRPC, Criminal Code of Criminal Procedure 1898 to discharge and powers and duties under section 47, 48, 49, 51, 53, 54, 149, 150, 151, 152 of the said code in 1969 ਚ ਤੁਸੀਂ introduce ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ CRPC. You are telling lie to the public. You are an advocate. Please be honest to your profession even. ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ। This is in 1969. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਗਾ। ਅਰਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਰੀਨ ਆਸ ਨੇ ਆਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਅਰਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਹੈਵ ਲਾਅ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੁਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਸ਼ੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਅਰਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਧੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਸਰ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਇਡ ਐਬ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਜਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ,
ਲੌਜਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਫੁਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਟੂ ਰੋਂਗਸ ਡੂ ਨਾਟ ਮੇਕ ਅ ਰਾਈਟ। देयरफॉर लॉ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਰਜੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ BSF ਐਕਟ 1968 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਇਵਨ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ BSF ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਵੈਂਟਡ ਦ ਲਾਅ, ਦੇ ਸਰਕਮਵੈਂਟਡ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਰੱਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਝੂਠ ਬੜੇ ਪਲੇਨਲੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ 2021 ਦੀ, ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 11 ਅਕਤੂਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ CRPC ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CRPC ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, 139(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। 139(2) ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 139(1) ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੰਫਰੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CRPC ਹੁਣ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1969 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ CRPC, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਝੂਠ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੋ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਇਟ। ਕਾਰਨ BJP ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੰਡਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੀਏ।
ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਰੋਕਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੂਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੈ, ਭੇਦ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਮਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਾਂ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ CRP ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਡਰੋਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ BSF ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, 1.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 70 ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 80 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਵਿਡਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ GST ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਮਦਾਤਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BSF ਆ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਇਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ, ਈਡੀ ਕਿਹਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਫਤਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਿੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ? ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, how they shoved it down the throat of the people, ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ we will leave no stone unturned to make sure ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਹੈ ਝੂਠ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਐ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਲੌਜ਼ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਵਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡ। ਨਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। तो कह रहे हैं कि शिष्टाचार वाली मुलाकात होंदी है, करना पैंदा है, जांदे ने सारे जांदे ने, कोई नवी गल नहीं है, तुहानूं उसी मीटिंग दे उत्ते प्रॉब्लम है। लग रहा है दोबारा रोडी साहब तक आवाज नहीं मेरी। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करांगा। ठंडल साहब एक छोटा जिहा रिएक्शन, उस तो बाद मैं बीजेपी का रिएक्शन लवांगा। दरअसल वो ये भी कह रहे हैं कि जेकर तुहानूं बड़ा खदशा है मुख मंत्री दी मुलाकातां दा, तां थोड़े दिन पहला तां सुखबीर बादल उत्थे जाके आए ने, मुलाकात करके आए ने। देखो मैं एक बेनती करनी चाहना अर्श जी एडवोकेट ने, इन्हां नूं मैं बेनती करदा कि अर्श जी की ये नहीं गल समझदे कि इहनूं आपां सुप्रीम कोर्ट विच क्यों नहीं चैलेंज कर दिंदे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਰੁੜ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਆਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। शुक्र है अर्शदीप जी ने सैक्शन 139 पढ़ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद अर्शदीप जी तुहाडा। हुण मेरी बेनती है, दूजा झूठ तुसीं बोलिया सीगा सीआरपीसी हुण इंट्रोड्यूस कीती, काइंडली 11 अक्तूबर 2021 दी नोटिफिकेशन भी पढ़ लो कि ਉਹਦੇ ਚ सीआरपीसी इंट्रोड्यूस कीती गई है। सो इस करके ਆਪਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। फिर तुसीं कहंदे असीं कृषि कानून भी रद्द कर लांगे, वो तुसीं पिछली बारी भी रद्द कीते सीगे। क्या असीं रद्द कीते आ? अमेंडमेंट ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਉਹ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਲੌਜ਼ਸ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ,
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਲਾਇਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਪੀਪਲ ਟਰਸਟ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ point ਹੁਣ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅਰਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੋ ਜੇਕਰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ BSF ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ CRPC, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਜੀ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਅਰਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 50% ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਅਸ ਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਈਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਫੇਰ BSF ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਇਟ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਜਸਟ ਬੀ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਓ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। BSF ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਉਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ,
ਵਿਧਾਨ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 139 ਕਲਾਸ 2 ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਰਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਟੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ।